we start atomic structure. आज आपण अणूची संरचना याविषयी माहिती आपण घेणार आहोत, समजून घेणार आहोत. atomic structure. An atom is formed from the nucleus and the extranuclear part. These contain three types of subatomic particles: nucleus, protons and neutron. Proton and neutron. Nucleus, proton and neutron. बघा या ठिकाणी अणूची संरचना याच्यामध्ये केंद्रक व केंद्रकाबाहेरील भाग यांचा मिळून अणू बनतो. केंद्रक आणि केंद्रका बाहेरचा भाग याला मिळून अणू बनतो. यांच्यामध्ये 3 प्रकारच्या अणुकणाचा समावेश असतो. किती कणांचा? 3. याच्यामध्ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अँड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अँड इलेक्ट्रॉन. These contains 3 types of subatomic particles: proton, neutron and electron. तर याच्याविषयी आपण एक छोटासा व्हिडिओ या ठिकाणी आपण पाहू आपण आणि अणूला समजून घेऊ. This is an ant hill. The ants are busy building it. It takes many small grains of sand to make an ant hill. If you take a closer look at the grain of sand under a scanning tunneling microscope, you can see that even the small grain of sand consists of millions of particles which are minuscule in nature. These particles are called atoms. Atoms are the building blocks of all material. Atoms are made up of 3 types of particles called protons, neutrons and electrons. An atom has a central nucleus with protons and neutrons in it. Protons are positively charged and neutrons have no charge, so the nucleus is positively charged. Protons and neutrons are collectively called nucleons. Electrons are negatively charged and are located around the nucleus. An atom has the same number of negatively charged electrons as it has positively charged protons in the nucleus. Therefore, atoms are electrically neutral. Electrons are distributed in a definite path around the nucleus and are called shells or orbits. This concept was introduced by Niels Bohr. According to Bohr, different electrons revolve around the nucleus in their own different orbits. The atom has been compared to the solar system. In an atom, the nucleus is the sun and the electrons are the planets. Just like planets in the solar system, each electron revolves around the nucleus in its own different orbit. The orbits or shells are represented by the letters K, L, M, etc. The maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n squared, where n is the orbit number of energy cells. The first orbit or K shell can have 2, the second orbit or L shell can have 8, and M shell can have 18 electrons, etc. The electrons present in the outermost shell of an atom are called valence electrons, and the shell which valence electrons occupy is called the valence shell. And the extranuclear part. These contain 3 types of subatomic particles, namely protons, neutrons and electrons. बघा, केंद्रक व केंद्रकाबाहेरील भाग यांचा मिळून अणू बनतो. हे आपण सुरुवातीला सांगितलेलं आहे. याच्यामध्ये 3 अणुकण असतात. त्यामध्ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन. nucleus is a atomic nucleus. The atomic nucleus is a positively charged. Almost entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. बघा, अणूचे केंद्रक जे असतं ते धनप्रभारित असतं आणि अणूचे जवळपास सर्व वस्तुमान जे आहे ते केंद्रकामध्ये एकवटलेलं असतं.
The nucleus contains two types of subatomic particles together called nucleons. बघा, केंद्रकामध्ये दोन प्रकारचे अणुकण असतात. कोणकोणते? प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. या दोन्हींना एकत्रित करून या ठिकाणी न्यूक्लियॉन बनतो. प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियन्स. atomic structure. Nucleus. The atomic nucleus is a positively charged. Almost entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. The nucleus contains two types of subatomic particles together called nucleons. Protons and neutrons are the two types of nucleons. बघा, केंद्रक जे असतं अणूमधलं, हे अणूचे केंद्रक धनप्रभारित असतं. अणूचे जवळजवळ सर्व वस्तुमान केंद्रकात एकवटलेले असते. पूर्ण अणूचं केंद्रकामध्ये दोन प्रकारचे अणुकण असतात. एकत्रितपणे त्यांना न्यूक्लियॉन असं म्हणतो आपण. मध्ये कोण कोण असतं केंद्रकामध्ये? प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. या दोन्हीला मिळून न्यूक्लियॉन असं म्हटलं जातं. प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हे न्यूक्लियॉनचे दोन प्रकार आहेत. आपण सुरुवातीला सांगितलं की अणूचं सर्व वस्तुमान हे अणुकेंद्रकामध्ये असतं. उदाहरण द्यायचं म्हटलं, क्रिकेट खेळले जाण्यासाठी क्रिकेट आपण जे खेळतो स्टेडियममध्ये, ते आपण टी व्हीवर पाहतो. स्टेडियममध्ये एका मोठ्या मैदानामध्ये खेळाडू क्रिकेट खेळत असतात. एक चेंडू असतो, तो ते अख्खं स्टेडियम म्हणजेच एक प्रकारचा अणू उदाहरणार्थ समजून घ्यायचं आपण. आणि तो चेंडू म्हणजे अणुकेंद्रक. त्या मैदानातला चेंडू ते म्हणजे काय? अणुकेंद्रक. या ठिकाणी आपण तुलना का केली? की समजण्यासाठी तुलना केली. Atomic structure. An atom is formed from the nucleus and the extranuclear part. These contain three types of subatomic particles: proton, neutron, and electrons. Nucleus is positively charged. Almost entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. बघा, या ठिकाणी अणुकेंद्रक हे धनप्रभारित असतात, कारण की मध्ये प्रोटॉन असतात आणि प्रोटॉन धनप्रभारित असतात. अणूचे जवळजवळ सर्व वस्तुमान केंद्रकात एकवटलेले असते. केंद्रकामध्ये दोन प्रकारचे अणुकण असतात. एकत्रितपणे त्यांना न्यूक्लियॉन असं म्हणतात. प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हे न्यूक्लियॉनचे दोन प्रकार आहेत. मी डबल सांगतोय, अणुकेंद्रक हे धनप्रभारित असतं. इथं तुम्ही पाहू शकता हे कसं आहे, धनप्रभारित आहे बघा इथं. आणि पूर्ण अणूचं वस्तुमान ह्या अणुकेंद्रकात एकवटलेलं असतं. अणूची तुलना आपण अणुकेंद्रकाची तुलना आणि पूर्ण अणूची तुलना, की अणूमध्ये अणुकेंद्रक किती लहान असतं हे समजून घ्यायचं आपल्याला. क्रिकेटचं स्टेडियम तुम्ही बघितलं असेल किंवा टी व्हीवर पाहितलं असेल. त्या स्टेडियममध्ये चेंडू जो असतो क्रिकेटचा, तो चेंडू त्या पूर्ण क्रिकेटच्या स्टेडियममध्ये किती दिसतो
आकाराने किती मोठा दिसतो किंवा किती लहान दिसतो हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. म्हणजे अख्खा अणू म्हणजे क्रिकेट स्टेडियम आणि अणुकेंद्रक म्हणजे त्या क्रिकेट स्टेडियममधला चेंडू. याच्यावरून तुम्हाला अणुकेंद्रकाचा आकार आणि अणूचा आकार तुमच्या लक्षात आला असेल. आता अणू हा खूप लहान असतो, हे टायनी पार्टिकल असतात खूप अतिशय. तर या ठिकाणी या अणुकेंद्रकामध्ये 2 प्रकारचे कण असतात, अणुकण असतात, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. या दोन्हीला मिळून न्यूक्लियॉन असं म्हणतात. काय म्हणतात? न्यूक्लियॉन. First subatomic particle is a proton, is denoted by P. Proton is denoted by P. Proton is a positively charged subatomic particle in the atomic nucleus. The positive charge on the nucleus is due to the proton in it. A proton is represented by a symbol of P. Each proton carry a Each proton carries a positive charge of plus 1e. 1e is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. When total positive charge on the nucleus is expressed in the unit E, its magnitude is equal to the number of proton in the nucleus. The number of proton in the nucleus of an atom is the atomic number of that element and is denoted by the Z. Denoted by Z. Mass of one proton is approximately 1 Dalton. 1 Dalton is equal to 1.66 into 10 raised to minus 27 gram. बघा, प्रोटॉन जे आहे हा अणुकेंद्रकात असणारा धनप्रभारित अणुकण असून केंद्रकावरील धनप्रभार हा त्याच्यातील प्रोटॉनमुळे असतो. प्रोटॉनचा निर्देश P या संज्ञेने करतात. म्हणजे प्रोटॉनना दाखवायचं असेल तर आपल्याला तिथे P दाखवावं लागेल. P म्हणजे प्रोटॉन. P म्हणजे काय? प्रोटॉन. प्रत्येक प्रोटॉनवरील धनप्रभार हा अधिक 1e एवढा असतो. 1e बरोबर 1.6 गुणले 10⁻⁻19 कुलम. त्यामुळं केंद्रकावरील एकूण धनप्रभार E या एककामध्ये व्यक्त केल्यास त्याचे परिमाण केंद्रकातील प्रोटॉन संख्ये एवढे असते. अणूच्या केंद्रकातील प्रोटॉन संख्या म्हणजे त्या मूलद्रव्याचा अणुअंक असून तो Z या संज्ञेने दर्शवला जातो. एका प्रोटॉनचे वस्तुमान सुमारे 1 डाल्टन इतके असते. 1 डाल्टन म्हणजे 1.66 गुणले 10⁻⁻27 ग्रॅम एवढे असते. तर प्रोटॉन हा सब ॲटॉमिक पार्टिकल जे आहे हा अणुकेंद्रकात असतो आणि त्याच्यावर धनप्रभार असतो. दुसरा सब ॲटॉमिक पार्टिकल इज न्यूट्रॉन आहे. न्यूट्रॉन इज अन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब ॲटॉमिक पार्टिकल. न्यूट्रॉन जो आहे हा विद्युतदृष्ट्या कसा आहे? उदासीन आहे. ही इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल ऑफ N. The number of neutron in the nucleus is denoted by the symbol N, capital N. Atomic nuclei
of all the elements except hydrogen with atomic mass 1 Dalton contain neutrons. The mass of neutron is approximately 1 Dalton, which is now almost equal to that of a proton. न्यूट्रॉन हा विद्युतदृष्ट्या उदासीन असलेला अवअनुकण असून त्याचा निर्देश n या संज्ञेने करतात. केंद्रकातील न्यूट्रॉन संख्येसाठी n ही संज्ञा वापरली जाते. केंद्रकात जेवढे काही न्यूट्रॉन असतात ते न्यूट्रॉन दाखवायचे असतील तर त्या ठिकाणी n ही संज्ञा वापरली जाते. 1 डॉल्टन पुन्हा न्यूट्रॉनचं जे निर्देशन आहे ते सुद्धा n अक्षराने दाखवलं जातं. 1 डॉल्टन इतके अणुवस्तुमान असलेल्या हायड्रोजनच्या अपवाद वगळता सर्व मूलद्रव्यांच्या अणुकेंद्रकामध्ये न्यूट्रॉन असतात. एका न्यूट्रॉनचे वस्तुमान सुमारे 1 डॉल्टन इतके असते. म्हणजे जवळजवळ प्रोटॉनच्या वस्तुमाना इतकेच असते. म्हणजे जेवढं प्रोटॉनचं वस्तुमान असेल तेवढंच वस्तुमान जवळपास न्यूट्रॉनचं असतं. आता एक्स्ट्रा न्यूक्लिअर पार्ट म्हणजे हे जे अणुकेंद्रक आहे या अणुकेंद्रकाच्या बाहेरचा भाग हा भाग एक्स्ट्रा न्यूक्लिअर पार्ट. The extra nuclear part in the atomic structure includes electrons revolving around the nucleus and the empty space in between the nucleus and the electron. बघा, केंद्रका बाहेरील भाग, अणुकेंद्रकाच्या बाहेरील भाग, समजा हे अणुकेंद्रक आहे, हे याच्या बाहेरचा भाग, केंद्रका बाहेरील भागात परिभ्रमण करणारे इलेक्ट्रॉन, परिभ्रमण म्हणजे दुसऱ्या भोवती फिरणारे इलेक्ट्रॉन, हे असे फिरतात, हे इलेक्ट्रॉन हे असे, हे असा, हे असा, ह्या कक्षेमध्ये काय करतात, फिरतात, हे कक्षेमध्ये फिरतात, परिभ्रमण करतात, केंद्रकाबाहेर परिभ्रमण करतात. ते परिभ्रमण करणारे इलेक्ट्रॉन आणि केंद्रक व इलेक्ट्रॉन यांच्या दरम्यान असलेली पोकळी यांचा समावेश असतो. ही कशी, हा भाग जो आहे पांढरा भाग, हा जो पांढरा भाग आहे, हा काय पोकळी आहे, ही काय फक्त पोकळी आहे. हा पूर्ण पांढरा भाग जो आहे हा भाग पोकळी आहे, स्पेस आहे. कसं आहे ते, स्पेस. स्पेस मोकळा भाग आहे हा. थर्ड सब atomic particle is electron, is denoted by E. Electron is a negative charged subatomic particle and is denoted by the symbol of E minus. Each electron carries 1 unit of negative charge. -1 electron. Mass of an electron is 1800 times less than that of a hydrogen atom.
Therefore, the mass of an electron can be treated as a negligible. बघा, इलेक्ट्रॉन हा ऋणप्रभारित अणुकण असून त्याचा निर्देश ई या संज्ञेने करतात. डोक्यावर वजा चिन्ह द्यायचं ईच्या. प्रत्येक इलेक्ट्रॉनवर एक ऋणप्रभार असतो. इलेक्ट्रॉनचे वस्तुमान हायड्रोजनच्या अणूच्या वस्तुमानापेक्षा 1800 पटीनं कमी आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो की या ठिकाणी म्हणजे हायड्रोजनचा जो अणू आहे त्याच्यामुळे 1800 पट हायड्रोजनच्या अणू वस्तुमानाच्या 1800 पट कमी आहे. म्हणजे हायड्रोजन अणूच्या वस्तुमानापेक्षा 1800 पटीनं इलेक्ट्रॉनचं वस्तुमान आहे. त्यामुळं आपण इलेक्ट्रॉनचं वस्तुमान किती आहे हे आपण समजून घेऊ शकतो. इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रिव्हॉल्व इन द discrete orbit around the nucleus. The orbits being three-dimensional in nature. A term cell is used instead of the term orbit. The energy of an electron is determined by the shell in which it is present. इलेक्ट्रॉन हा जो आहे तो काय करतो, अणूमध्ये जे केंद्रक असतं त्या केंद्रका बाहेरच्या भागामध्ये कक्षा असतात, त्याच्यामध्ये ते परिभ्रमण करत असतात. भ्रमण कक्षेचे स्वरूप त्रिमित असल्याने कक्षा या पदाऐवजी कवच शेल हे पद या ठिकाणी वापरलं जातं. इलेक्ट्रॉनची ऊर्जा ज्या कवचात आहे त्यानुसार ठरवली जाते. म्हणजे या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो या कवचात इलेक्ट्रॉन असेल त्याची ऊर्जा वेगळी असेल, या कवचातील इलेक्ट्रॉनची ऊर्जा वेगळी असेल. म्हणजे कवच निहाय ऊर्जा ठरवली जाते. The number of electron in the extra nuclear part is equal to the number of proton in the nucleus. Therefore, electrical charge are balanced and the atom is electrically neutral. बघा, या ठिकाणी अणुकेंद्रका बाहेरील इलेक्ट्रॉनची संख्या अणुकेंद्रकाच्या बाहेरील इलेक्ट्रॉनची संख्या आणि केंद्रकातील प्रोटॉनची संख्या ही समान असते, सारखी असते. त्यामुळं विद्युत प्रभारांचं संतुलन होऊन अणू विद्युतदृष्ट्या उदासीन बनतो. म्हणजे जेवढे प्रोटॉन, जेवढे पी तेवढेच ई. समजा पी 10 11 असतील, ई सुद्धा कशी 11च आहेत. याच्यावर धनप्रभार असतो, याच्यावर ऋणप्रभार असतो. म्हणजे दोन्ही प्रभाराचं संतुलन त्या ठिकाणी साधलं जातं. जेवढे पी तेवढेच ई, जेवढे पी तेवढेच ई. जेवढे पी, समजा पी 11 आहेत आणि ई सुद्धा किती असतील, 11च असतील. म्हणजे दोन्ही प्रभाराचं संतुलन त्या ठिकाणी साधलं जातं आहे. म्हणून अणू हा अख्खा अणू हा विद्युतदृष्ट्या कसा असतो, न्यूट्रल असतो, उदासीन असतो. तर या ठिकाणी आपण थांबू. आपण बाकीचा भाग
नंतरच्या तासिकेत बघू आपण.